Hello, good morning, students. Today we are going to discuss a theory of equations, second exercise, concept and problems. Transformation of equations and reciprocal equations. So we will deal with the transformation of equations and reciprocal equations in exercise 2 of this chapter. So what is meant by transformation of equations? So already we have seen in first year geometry, there is a transformation of axes like that. So here also there are transformation of equations. Now let us see the models in transformation of equations. The equation whose roots are the negatives of the roots of the equation f of x equal to 0 is f of minus x equal to 0. Here we have to find the equation whose roots are the negatives of the roots of the equation f of x equal to 0. So that means without finding the roots of the given equation, we can find the required or transformed equation of the given equation. So that is the transformation of equations. అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండానే మనం రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ 1 by 1 ఆ ప్రూఫ్స్ నోట్ చేసుకోండి. అలాగే ప్రతి ప్రూఫ్కి అంటే ప్రతి మోడల్కి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ప్రూఫ్ 1 ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం, ఫార్ములా 1 ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. సో ఇలా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ the equation whose roots are the negatives of the roots of the given equation f of x equal to 0. For example, so let alpha, beta, gamma be the roots of f of x equal to 0 anukunte. So we have to find the equation whose roots are minus alpha, minus beta, minus gamma. That is the meaning of negatives of the roots of the given equation. And for example, equation యొక్క roots 1, 2, 3 అనుకోండి. Now we have to find the equation whose roots are minus 1, minus 2, minus 3. So the formula is f of minus x is equal to 0. మరి ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అనేది ఒక్కసారి జస్ట్ బ్రీఫ్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ 3 స్టెప్స్ ఏ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూడండి. లెట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం మనకి రూట్స్ దగ్గర మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 0. If f of alpha equal to 0, then we say that alpha is a root of f of x equal to 0. If alpha is a root of f of x equal to 0, then f of alpha equal to 0. So now దీన్ని మనకి మైనస్ ఆల్ఫా వాల్యూ రూట్ కావాలి కాబట్టి f of alpha can be written as f of minus alpha equal to 0. So this is f of minus alpha. That means ఈ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లేస్లో మనం ఎక్స్ రాసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం మైనస్ ఆల్ఫా రాసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా, క్లియర్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ 0. That means minus alpha is a root of f of minus x equal to 0. అంటే మైనస్ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఎక్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్. అంటే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వేషన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఒక న్యూ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. సో హూజ్ రూట్స్ ఆర్ నెగటివ్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. Find the polynomial equation whose roots are negatives of the roots of the equation x power 4 plus 5x cube plus 11x plus 3 equal to 0. సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఇది యాక్చువల్గా 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్, బట్ దీని రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా మనకి మెథడ్స్ తెలియవు.
కానీ without finding the roots of the given equation, we can find the required equation. So required equation, simply given equation రాసుకోండి. let it be some f of x గా ట్రీట్ చేయండి given equation ని. let f of x is equal to x power 4 plus 5x cube plus 11x plus 3 equal to 0. సో రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్గా ఇంక ఈ సెంటెన్స్ అంతా ఏం అక్కర్లేదు మనకి. సింపుల్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే అప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకోండి. అంటే అప్పుడు మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 4 ప్లస్ 5 ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 11 ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. సో బై సింప్లిఫైయింగ్ దిస్ వీ గెట్ ఎక్స్ పవర్ 4 మైనస్ 5x క్యూబ్ మైనస్ 11x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా అయితే ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా మైనస్ గామా మైనస్ డెల్టా అవుతాయి మనకి. సో దానికి ప్రూఫ్ ఇక్కడ ఇచ్చా, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 0, దిస్ ఆల్ఫా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా. నా రీప్లేస్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఆల్ఫాతో ఎలా రీప్లేస్ చేసామో రూట్ అంటే ఇప్పుడు మైనస్ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఎక్స్ అని రాసుకున్నట్లయితే దేర్ఫోర్ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0 అంటే దెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. మరి ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ యొక్క రూట్ మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకా ద కంప్లీట్ క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. మీరు చూడండి నెక్స్ట్ ఫార్ములా. ద ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ k times the roots of the equation f of x equal to 0 is f of x by k equal to 0. ఒకసారి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ k times the roots of the equation f of x equal to 0 is f of x by k equal to 0. అంటే ఇప్పుడు f of x equal to 0 యొక్క రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా అని మనం ట్రీట్ చేసుకుంటే సో మనం కనుక్కోవాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్ ఎలాంటి ఈక్వేషన్ అంటే కే ఆల్ఫా కే బీటా కే గామా వాల్యూస్ రూట్స్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మరి కే ఆల్ఫా కే బీటా కే గామా అయితే మరి ఏదైతే సార్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కే ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. మరి అదే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కే ఆల్ఫా కే బీటా కే గామాలు రూట్స్ కాగలిగినటువంటి ఈక్వేషన్. అప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కే రివర్స్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అవుతుంది రివర్సు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. సో లెట్ ఆల్ఫా బి ద రూట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. దెన్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0, మనకి ఇప్పుడు కే ఆల్ఫా అనేది రూట్ కావాలి కాబట్టి నా మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ కే చేసుకుంటే అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఇంటూ ఆల్ఫా బై కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంప్లైస్ అప్పుడు కే ఆల్ఫా ప్లేస్లో మనం ఎక్స్ రాసుకుంటే అప్పుడు కే ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కే అవుతుంది. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనం మైనస్ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఎక్స్ రాసుకుంటే అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు కే ఆల్ఫా రూట్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి. అంటే కే ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఎక్స్ రాసుకుంటే దేర్ఫోర్ కే ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కే ఈక్వల్ టు 0. కే ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఎక్స్ రాసుకుంటే అప్పుడు ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కే ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అప్పుడు దాని రూట్ కే ఆల్ఫా అవుతుంది. అంటే అప్పుడు కే ఆల్ఫా కే బీటా కే గామాలు రూట్స్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కే ఈక్వల్ టు 0 ఫార్ములా. సో కొంచెము రివర్స్లో ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా మైండ్లో ఉంచుకోవాలి ఈ ఫార్ములాలు మీరు. కే టైమ్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాయకూడదు, అది రాంగ్. మరి ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో కూడా ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఇస్తున్నాను మీకు 2 స్టెప్స్లోని. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం మళ్ళీ. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ 3 times the roots of x cube plus 2x square minus 4x plus 1 equal to 0. సో 3 times the roots అంటున్నారు. అంటే ఫర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి, x cube plus 2x square minus 4x plus 1 equal to 0. Therefore required equation f of x by 3 is equal to 0. Just replace x by 3 in the given equation, we get the required equation. That is x by 3 whole cube plus 2 into x by 3 whole square minus 4 into x by 3 plus 1 equal to 0.
సో దిస్ ఇస్ x cube by 27 వస్తుంది మనకు అది, ప్లస్ 2 into x square by 9 minus 4x by 3 plus 1 equal to 0. సో 27 LCM అవుతుంది, ఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ 27 we get x cube plus 6x square minus 36x plus 27 equal to 0. ఎల్సిఎం తీసుకున్నా ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది, లేదా 27తో మల్టిప్లై చేసుకొని ఇక్కడ 27 క్యాన్సిల్, 9 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3 into 2 6x square, 3 9 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 9 into 4 36 plus 1 into 27 is 27. Now coming to next model. The equation whose roots are the reciprocals of f of x equal to 0 is f of 1 by x equal to 0. అంటే దేని మీనింగ్ ఏంటి అప్పుడు అంటే ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే 1 by ఆల్ఫా 1 by బీటా 1 by గామాలు రూట్స్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి. సో దానికి ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో రెసిప్రోకల్స్ అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ యొక్క రెసిప్రోకల్ వాల్యూస్ రూట్స్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే వితౌట్ ఫైండింగ్ రూట్స్, so we can find the required equation. The formula is simply f of 1 by x equal to 0. That means if the roots of f of x equal to 0 are alpha, beta, gamma, then the roots of f of 1 by x equal to 0 are 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. దీని ప్రూఫ్ కూడా ఓన్లీ 2 steps ఏ ఉంటుంది. Alpha is a root of f of x equal to 0 if and only if f of alpha 0. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నిటికీ కామన్. మనకి ఇప్పుడు 1 by x ఫామ్ ఇలా రావాలి. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ f of 1 by 1 by alpha. f of alpha can be written as f of 1 by 1 by alpha. అంటే 1 by 1 by alpha అంటే ఆల్ఫా అనేది మరి. అంటే ఇప్పుడు మనకి 1 by ఆల్ఫా రూట్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి కాబట్టి అప్పుడు 1 by ఆల్ఫా ప్లేస్లో x రాసుకోండి. Therefore 1 by alpha is a root of f of 1 by x is equal to 0. Proof is over. So formula చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ప్రూఫ్ కూడా 2 స్టెప్సే. అంటే ఒకవేళ మనం ఫార్ములా మర్చిపోయిన ప్రూఫ్ నేర్చుకుంటే ఎప్పటికీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా మనకి మిస్టేక్స్ లేకుండా ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవచ్చు. ప్రూఫ్ ఏమి మనకి 5 to 10 స్టెప్స్ ఏమి లేదు, ఒక్క స్టెప్ ప్రాబ్లం, ఒక్క స్టెప్ ప్రూఫ్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అంటే మనకి ఆల్ఫా దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 by 1 by ఆల్ఫా. సో అప్పుడు 1 by ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఎక్స్ రాసుకుంటే దెన్ 1 by ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by x అవుతుంది. Now let us see one example. Find the equation whose roots are the reciprocals of the roots of x power 4 plus 3x cube minus 6x square plus 2x minus 4 equal to 0. So let us consider the given equation as f of x. Let f of x is equal to x power 4 plus 3x cube minus 6x square plus 2x minus 4. Therefore required equation is f of 1 by x is equal to 0. So that means 1 by x whole power 4 plus 3 into 1 by x whole cube minus 6 into 1 by x plus 2 into 1 by x minus 6 into 1 by x whole square plus 2 into 1 by x minus 4 equal to 0. So this is 1 by x power 4 minus 3 by x cube plus 3 by x cube minus 6 by x square plus 2 by x minus 4 equal to 0. Here the LCM is x power 4. So therefore by multiplying on both sides with x power 4 we get 1 plus 3x minus 6x square. That's LCM తీసుకున్నా okay, no problem. Minus 6x square plus 2x cube minus 4x power 4 equal to 0. So cross multiply చేసుకుంటే ఇది 0 అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మరి అగైన్ 4th degree ఈక్వేషన్. కాకపోతే ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని పాజిటివ్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఎక్స్ పవర్ 4 మైనస్ 2x క్యూబ్ ప్లస్ 6x స్క్వేర్ మైనస్ 3x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. So just equation whose roots are the reciprocals of the roots of the given equation is f of 1 by x equal to 0. Now coming to the next problem.
the equation whose roots are the squares of the roots of f of x equal to 0 obtained by eliminating square root from f of root x equal to 0. అంటే క్వశ్చన్ మీనింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్. హూజ్ రూట్స్ ఆర్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా అయితే, సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ గామా స్క్వేర్. ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ గామా స్క్వేర్ల రూట్స్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి. So for this, without finding the roots of the given equation, by using this formula f of root x equal to 0, we get the required equation. So for this proof only, the only two steps, that is asking, let alpha be the root, alpha is the root of f of x equal to 0 if and only if f of alpha equal to 0. Same step. సో మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ రూట్ అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ కావాలి. ఆల్ఫా స్క్వేర్ రూట్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి కాబట్టి, అంటే అప్పుడు దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్. ఆల్ఫా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ రూట్ ఆల్ఫా స్క్వేర్. నౌ రీప్లేస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై ఎక్స్. దట్ ఈస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. That means if alpha is a root of f of x equal to 0, then alpha square is a root of f of root x equal to 0. Now let us see one example. Find the equation whose roots are the squares of the roots of x cube plus 3x square minus 7x plus 6 is equal to 0. Let us take the given equation as the f of x. Let f of x is equal to x cube plus 3x square minus 7x plus 6 equal to 0. Then f of root x, required equation is f of root x equal to 0. Then f of root x is equal to, this is root x whole cube plus 3 into root x whole square minus 7 into root x plus 6 is equal to 0. So root x whole cube, that is x root x, plus 3 into root x whole square is x, minus 7 root x plus 6 is equal to 0. సో నా ఈ రూట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని ఒకవైపు నుంచి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ని ఒకవైపు తీసుకెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఏం చెప్పాము మనం, బై అప్టైన్డ్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ అప్టైన్డ్ బై ఎలిమినేటింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో టు ఎలిమినేట్ స్క్వేర్ రూట్ వీ హ్యావ్ టు స్క్వేరింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో టు స్క్వేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ రైట్ ఆల్ ద స్క్వేర్ రూట్ టర్మ్స్ ఇన్ వన్ సైడ్ అండ్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇన్ అదర్ సైడ్. సో అప్పుడు ఈ టూ టర్మ్స్లో రూట్ ఎక్స్ కామన్ తీసుకుంటే దర్ ఇస్ రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ 3x plus 6. నౌ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ అవుతుంది, ఇది ఎక్స్ మైనస్ 7 హోల్ స్క్వేర్, ఈ మైనస్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి 3x plus 6 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 7 హోల్ స్క్వేర్, అంటే ఎక్స్ మైనస్ 7 హోల్ స్క్వేర్ డైరెక్ట్గా ఫార్ములా రాసుకోండి, ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. రైట్ సైడ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. సో ఎక్స్ క్యూ ఎక్స్తో ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఎక్స్ క్యూ మైనస్ 14x స్క్వేర్ ప్లస్ 49x. వీటిని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ 9x స్క్వేర్ మైనస్ 36x మైనస్ 36 ఈక్వల్ టు 0. సో సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ ఒక్కటే ఉంది. This is minus 14x square minus 9x square minus 23x square 49x minus 13x, that is a plus 13x అవుతుంది. 49x minus 36x, that is 13x అవుతుంది, minus 36 equal to 0. So this is the required equation. అలాగే find the equation whose roots are cubes of the roots of the given equation. క్యూబ్స్ అంటారు, అంటే ఇప్పుడు స్క్వేర్స్ అన్నారు కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ రాసాము. క్యూబ్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ అంటే అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా క్యూబ్ అని రాయాలి, ఆల్ఫా వాల్యూ. సో అలాగే స్క్వేర్స్ మీద ఇంకొక ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ x పవర్ 4 ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. లెట్ us consider the required equation as f of x. So therefore required equation is f of root x is equal to 0. So x place లో root x సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ లో.
there is a root x whole power 4 plus root x whole cube plus 2 root x whole square plus root x plus 1 equal to 0. So root x whole power 4 అంటే సింప్లీ x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది x రూట్ x ప్లస్ 2x ప్లస్ రూట్ x ప్లస్ 1. అగైన్ రూట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయని ఒకవైపు, రూట్ లేనివి అదర్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. సో రూట్ ఉన్న వాటిలో రూట్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే మనం రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 రాయొచ్చు. is equal to minus of x square plus 2x plus 1. Now squaring on both sides to eliminate the square root. Squaring on both sides, that is root x into x plus 1 whole square is equal to minus of x square plus 2x plus 1 whole square. So this is x into x plus 1 whole square, that is x square plus 2x plus 1. Right side a plus b plus c whole square formula apply చేయండి. a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca అప్లై చేసుకుంటే ఫార్ములా ఇలా వస్తుంది మనకి. x పవర్ 4 ప్లస్ 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 4x క్యూబ్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 2x స్క్వేర్. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసుకోండి. సో ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి, లేదా సారీ ఇవన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ x పవర్ 4 కోఎఫిషియంట్ రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు లెఫ్ట్ టర్మ్స్నే రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. సో ఆన్ ఫైనల్ సింప్లిఫికేషన్ వి గెట్ సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి రాసాము ఇక్కడ. నో ప్రాబ్లం, ఇవన్నీ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. ఈ ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూస్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే డైరెక్ట్ ఈ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. x పవర్ 4 ప్లస్ 2x క్యూబ్ ప్లస్ 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇలా మనకి ఆ స్క్వేర్స్ ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఫార్ములా f ఆఫ్ రూట్ x ఈక్వల్ టు 0. సో బై ఎలిమినేటింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఫ్రమ్ f ఆఫ్ రూట్ x ఈక్వల్ టు 0 we get the required equation. Next one, the equation whose roots are exceed by h than those of f of x equal to 0 is f of x minus h equal to 0. So exceed by h అంటే ఆల్ఫా బీటా గామాల రూట్స్ ఆఫ్ f of x equal to 0 అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే now we have to find the equation whose roots are exceed by h. That means we have to find the equation whose roots are alpha plus h, beta plus h, gamma plus h. So exceed by h అంటే increased by h అంటాం మనం దాన్ని. increased by h అంటే ప్రతి రూట్లోనూ h ఇంక్రీజ్ చేస్తే వచ్చేటువంటి న్యూ నంబర్స్ రూట్స్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ కావాలి. ఫార్ములా ఈజ్ f ఆఫ్ x మైనస్ h ఈక్వల్ టు 0. చూడండి ఎలా చేంజ్ అవుతుందో. సో ఇంతకుముందు కూడా మనం చూసాము, మల్టిప్లైడ్ బై k అంటే ఫార్ములా f ఆఫ్ x బై k ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సో రెసిప్రోకల్ అంటే f ఆఫ్ 1 బై x వచ్చింది. స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్స్ అంటే ఫార్ములా f ఆఫ్ రూట్ x వచ్చింది, స్క్వేర్ రూట్ వచ్చింది. అలాగే ఇంక్రీజ్డ్ బై h అంటే ఫార్ములా f ఆఫ్ x మైనస్ h వస్తుంది. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీరు. ఇంక్రీజ్డ్ బై h అంటే బై మిస్టేక్ f ఆఫ్ x ప్లస్ h వేస్తారు ఫార్ములా, అది రాంగ్. మరి f ఆఫ్ x మైనస్ h ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందంటే అది కూడా 2 స్టెప్సే. ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ f ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ f ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0. అంటే జస్ట్ x ప్లేస్లో ఆల్ఫా రాసుకుంటే f ఆఫ్ ఆల్ఫా 0 అయితే ఆల్ఫా ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ f ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 0. Then this alpha can be written as alpha plus h minus h. Alpha plus h minus h equal to 0. Now replace alpha plus h by x. Then we get alpha plus h is a root of f of x minus h is equal to 0. Alpha plus h is a root of f of x minus h equal to 0. Just alpha plus h place లో x రాసుకుంటాం. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ హెచ్ అనేది రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మరి డిక్రీజ్డ్ బై హెచ్ తీసుకుంటే ద ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ డిమినిష్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్ మీనింగ్ సేమ్. డిమినిష్డ్ బై హెచ్ అన్న ఆర్ డిక్రీజ్డ్ బై హెచ్ దాన్ దోస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనకి డిక్రీజ్డ్ అంటే మన ఫార్ములా డిక్రీజ్డ్ అనగానే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ రాయకూడదు. అప్పుడు డిక్రీజ్ అన్నప్పుడు రివర్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది.
So f of x plus h equal to 0 is the equation whose roots are increased by h than, so decreased by h than those of f of x equal to 0. సో దీని ప్రూఫ్ కూడా ఇలాగే చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ హెచ్ మైనస్ హెచ్ బదులుగా ఆల్ఫా మైనస్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ రాస్తాము. అప్పుడు ఆల్ఫా మైనస్ హెచ్ ప్లేస్లో ఎక్స్ రాసుకుంటే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, ద ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్లేట్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 బై హెచ్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ట్రాన్స్లేట్స్ అన్నా కూడా మీనింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై హెచ్ అని. ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్లేట్స్ అన్న ఇంక్రీజ్డ్ అన్న మీనింగ్ సేమ్. సో ఈ పాయింట్ కంపల్సరీగా మన మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. సో ఎందుకంటే మనకి సో ఐపీలో 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంక్రీజ్డ్ బై హెచ్ అని ఇవ్వకుండా ట్రాన్స్లేట్స్ దాన్ దోస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేట్స్ బై హెచ్ అని ఇస్తూ ఉంటారు మనకి. సో ట్రాన్స్లేట్స్ బై హెచ్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ బై హెచ్ అని. ఇంక్రీజ్డ్ బై హెచ్ అంటే ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఆల్రెడీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. రైట్. సో ఫార్ములా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంక్రీజ్డ్ బై హెచ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కాదు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్. డిక్రీజ్డ్ బై హెచ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ కాదు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. సో ఈ పాయింట్స్. సో ఇప్పటి వరకు మరి మనం మిగతా ప్రతి మోడల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేసాము. కానీ ఈ మోడల్లో మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇవ్వటం లేదు. ఎందుకు ఇవ్వటం లేదు అంటే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అన్నా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ అన్నా అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ పవర్ 4 ఫార్ములా వేయాలి, లేదా ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ పవర్ 4 ఫార్ములా వేయాలి. మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ వరకే నేర్చుకున్నాం. ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 4 నేర్చుకోలేదు. అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇంటర్మీడియట్లో సెకండ్ ఇయర్లోనే బైనామియల్ థీరం నేర్చుకుంటారు. బైనామియల్ థీరం నేర్చుకుంటే బైనామియల్ థీరం కాన్సెప్ట్ ప్రకారం సో యూ క్యాన్ ఫైండ్ ఎనీ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 4 హోల్ పవర్ 5, ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 6, ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 7, ఎంత వాల్యూ అయినా మనం వాల్యూస్ రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ అంటేనే 4 టర్మ్స్ వస్తాయి, ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 4 అంటే 5 టర్మ్స్ వస్తాయి. అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వెరీ లార్జ్, అంటే సమ్ము సింప్లిఫికేషన్ డిఫికల్ట్ అవుతుంది. అందుకని మనం సో ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా మనం డైరెక్ట్ మెథడ్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయం. సో దానికి వేరే ఈజీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ మెథడ్స్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. అవే హార్నర్స్ మెథడ్ లేదా టేలర్స్ థీరం మెథడ్. టేలర్స్ థీరం ఆర్ హార్నర్స్ మెథడ్. సో ఆ మెథడ్స్ ద్వారా ఈజీగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అందుకని మనకి ఈక్వేషన్ హూజ్ రూల్స్ ఆర్ ఎక్సీడ్ బై 2, ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈక్వల్ 0 అని సింప్లిఫై చేయం ప్రాబ్లమ్ని, వేరే మెథడ్స్ ద్వారా చేస్తాం. రైట్. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టేలర్స్ థీరం. If f of x is a polynomial function of degree n, then f of x plus h is equal to f of h plus x by 1 factorial into f dash of h plus x square by 2 factorial into f double dash ఇక్కడ. Okay. So f of x plus h is equal to f of h plus x by 1 factorial into f dash of h plus x square by 2 factorial into f double dash of h plus x power n by n factorial into f power n of h. అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ డాష్ మీన్స్ డెరివేటివ్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక్కొని తర్వాత ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు ప్రీవియస్ మెథడ్స్లో కూడా
వాళ్ళు ఏ ఈక్వేషన్ అయితే ఇచ్చారో ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే ఏ డిగ్రీ అయితే ఈక్వేషన్ ఇచ్చారో ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ కూడా అదే డిగ్రీ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం నంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో అప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ డస్ నాట్ చేంజ్. Suppose if f of x is a polynomial equation of degree n, then f of x, to find f of x plus h only, not x minus h, to find f of x plus h by using Taylor's method or Taylor's theorem, f of x plus h is equal to f of h plus x by 1 factorial into f dash of h plus x square by 2 factorial into f double dash of h. అంటే ఇక్కడ అన్నీ కూడా 2లే, ఎక్స్ పవర్ 2నే బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, ఇక్కడ డబల్ డాష్. అలాగే నెక్స్ట్ది ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ వస్తుంది. అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎఫ్ పవర్ ఎన్ డాష్ ఎఫ్ పవర్ ఎన్ ఆఫ్ హెచ్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ సార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే సరే ఈ ఫార్ములా ప్రకారం వేసుకుంటాము. సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 కనుక్కోవాలంటే మరి ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఎలా వేసుకోవాలి సార్ మేము అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 అన్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ మైనస్ 2 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ 2 రాయొచ్చు. ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ 2 అంటే ఇప్పుడు హెచ్ వాల్యూ మైనస్ 2 అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్త. అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాల్సి వస్తే దాని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్కే ఫార్ములా ఉంది టేలర్స్ మెథడ్లో. అంటే అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ 2 రాసుకోవచ్చు. అంటే హెచ్ ప్లేస్లో మైనస్ 2 వచ్చింది. అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 అన్నాం అనుకోండి, క్లియర్గా హెచ్ ప్లేస్లో 2 ఉంది. ఎక్స్ మైనస్ 2 అయితే ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ 2 రాసుకుంటాము. లేకపోతే అప్పుడు హెచ్ ప్లేస్లో మైనస్ 2 వస్తుంది. అంతే తేడా. సో కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవటము, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవటానికి ఒకే మెథడ్ మనం అప్లై చేసుకుంటాం. నౌ కమింగ్ టు హార్నర్స్ థీరం ఆర్ హార్నర్స్ మెథడ్ టు ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఇక్కడ కూడా హార్నర్స్ థీరంలో కూడా మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఎన్, then f of x plus h is equal to చూడండి q0 into x power n plus q1 into x power n minus 1 plus q2 into x power n minus 2 plus and so on plus qn, where q1 comma q2 and so on qn are the remainders of f of x when divided by x minus h whole power n, x minus h whole power n minus 1 and so on x minus h respectively. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, పర్ఫెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అనేది కూడా సేమ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ వస్తుంది. అంటే అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మనకి ఏ నాట్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఏ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఏ టూ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఏఎన్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఉంటుంది. ఆ ఏ నాట్ ఏ వన్ ఏ టూల బదులుగా ఇక్కడ క్యూ నాట్ క్యూ వన్ అండ్ సో ఆన్ క్యూఎన్ వస్తున్నాయి. మరి ఇప్పుడు ఈ క్యూ నాట్ క్యూ వన్ మనకి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్లో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో కూడా ఎక్స్ పవర్స్ ఇవేం చేంజ్ అవ్వలేదు మనకి, ఓన్లీ ఆ కోఎఫిషియెంట్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రీవియస్ మోడల్స్లో కూడా మీరు ఓన్లీ ఆ కోఎఫిషియెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. రూట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ బై హెచ్ అన్నా, డిక్రీజ్డ్ బై హెచ్ అన్నా, లేకపోతే మల్టిప్లైడ్ బై కే, అదే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ హూస్ రూట్స్ ఆర్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ అన్నప్పుడు ఆ ఎక్స్ పవర్స్ ఏమి చేంజ్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ ఆ కోఎఫిషియెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మనకి ఆల్ఫా బీటాల రూట్స్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు 0నే వేస్తాము. ఇప్పుడు ఆల్ఫా బీటాల వాల్యూస్ చేంజ్ అయితే ఏమవుతాయి చేంజ్, అప్పుడు ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ కాన్స్టెంటే చేంజ్ అవుతుంది తప్ప ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టర్మ్స్ చేంజ్ అవ్వవు కదా. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు అన్నప్పుడు అగైన్ క్యూ నాట్ అంటే కోఎఫిషియంట్సే చేంజ్ అవుతాయి. అందుకని దాన్ని మనం లెట్ us assume that f of x plus h is equal to q0 into x power n plus q1 into x power n minus 1 plus q2 into x power n minus 2 plus and so on plus qn,
ఇప్పుడు ఈ కోఎఫిషియెంట్స్లో కొన్ని 1, 2 జీరోలు అయితే అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దాంతో మనకు సంబంధం ఏమి లేదు. ఫైనల్ ఈక్వేషన్ అగైన్ ఎంత డిగ్రీ పాలినామియలే వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఇందులో Q0, Q1, Q2 అండ్ సో ఆన్ Qn కనుక్కోవటం ఎలా? అదే మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది, గుర్తుంచుకోవాల్సింది. అంటే ఇప్పుడు Q0 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే సింప్లీ f(x)లో a0 వాల్యూ ఎంత అవుతుందో Q0 వాల్యూ కూడా అంతే. దట్ ఈస్ Q0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ n ఇన్ f(x). అంటే f(x)లోను f(x+h)లోను హైయెస్ట్ పవర్ కోఎఫిషియంట్ డస్ నాట్ చేంజ్, ఎప్పుడూ మారదు. అది మన ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. సో ప్రస్తుతానికి ఇలా మైండ్లో ఉంచుకోండి. Q0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ అంటే a0 సింపుల్గా చెప్పాలంటే. అంటే f(x) కనుక మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకొని ఉన్నట్లయితే అప్పుడు డైరెక్ట్గా Q0 ఈక్వల్ టు a0 అని రాసుకునేవాళ్ళం మనం. రైట్. ఇప్పుడు Q1 వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? Q1 వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ f(x)ని x మైనస్ h హోల్ పవర్ nతో డివైడ్ చేయాలి. x మైనస్ h హోల్ పవర్ nతో డివైడ్ చేయటం ఏంటి సార్ అంటే అప్పుడు x మైనస్ hతో n టైమ్స్ డివైడ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు మనం x మైనస్ hతో n టైమ్స్ డివైడ్ చేసినట్టే అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో మనకి మల్టిపుల్ రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నప్పుడు ఏం చేసాము? సో అప్పుడు f(x) = 0కి f'(x) = 0కి 1 కామన్ రూట్ అయినప్పుడు అప్పుడు fxని మనకి 2 టైమ్స్ డివైడ్ చేసాం 1తో. అంటే మనం x-1 హోల్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసినట్లు. అప్పుడు x-1తో 2 సార్లు డివైడ్ చేసామంటే 2 టైమ్స్, అప్పుడు x-1 హోల్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసినట్లు. కాబట్టి అప్పుడు డిగ్రీ 2 తగ్గుతుంది. మనకి 2 రూట్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం కాబట్టి డిగ్రీ 2 తగ్గుతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి x-h హోల్ పవర్ nతో డివిజన్ మీన్స్ అప్పుడు x-hతో అంటే x = h అనమాట. x-hతో డివిజన్ అంటే x = hతో n టైమ్స్ డివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అలా చేసుకుంటే వచ్చేటువంటి రిమైండరే మనకి Q1 అవుతుంది. లేదు వెనక నుంచి వచ్చేయండి, Qn కావాలనుకోండి. Qn కావాలి అంటే జస్ట్ f(x)ని x-hతో ఒకసారి డివైడ్ చేయండి. రిమైండర్ లాస్ట్ రిమైండర్ దట్ ఈస్ Qn. ఆ వచ్చిన కోషంట్ని అగైన్ మనం x-hతో డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు Qn-1 వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఏంటి అర్థం? x 2 సార్లు డివైడ్ చేసాము అంటే అర్థం x-h హోల్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసినట్లు. అప్పుడు Qn-1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ x-h హోల్ క్యూబ్తో డివైడ్ చేస్తే Qn-2 వస్తుంది అండ్ సో ఆన్. Q1 రావాలంటే x-h హోల్ పవర్ nతో డివైడ్ చేయాలి. సో ఇది ప్రాబ్లం చేస్తేనే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో అప్పటి వరకు మైండ్లో ఉంచుకోండి ప్రొసీజర్. ఓకే అంటే f(x+h) వాల్యూ Q0, Q1 అండ్ సో ఆన్ Qn. Q0 into x power n plus Q1 into x power n-1 plus and so on plus Qn. అంటే టేలర్స్ థీరం లాగే f(x+h)కే ఫార్ములా. అగైన్ మనకి మరి అంటే మనం f(x+h) కనుక్కోవాలి అంటే ఇచ్చినటువంటి పాలినామియల్ని మనం x-hతో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆపోజిట్ వస్తుంది, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. టు ఫైండ్ f(x+h), divide f(x) with x-h successively. అలా సక్సెసివ్గా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే లాస్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి Qn, Qn-1, Qn-2 అండ్ సో ఆన్ Q1, Q0 వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి మనకి. సక్సెసివ్గా x-hతో డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే f(x+h)లోని కోఎఫిషియెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి. రైట్. ఒకసారి మరి ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్, if f(x) is equal to x power 4 minus 12x cube plus 17x square minus 9x plus 7. Clearly, we are given a 4th degree polynomial. To find f(x plus 3), that means we have to find the transformed equation by decreasing the roots of the given equation by 3. అంటే f(x plus 3) means the equation whose roots are decreased by 3 అయితే f(x plus 3) అవుతుంది ఫార్ములా.
సో మరి ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 మనకు తెలియదు కాబట్టి సమ్ క్యూ నాట్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 4, ఎందుకంటే ఇచ్చింది 4th డిగ్రీ కాబట్టి క్యూ నాట్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 4 ప్లస్ క్యూ1 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ క్యూ2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ3 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ క్యూ4 అని తీసుకుంటాం మనం. హార్నర్స్ మెథడ్లోనే చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే హార్నర్స్ మెథడే ఈజీగా ఉంటుంది ఈవెన్ టైలర్స్ మెథడ్ కన్నా కూడా. అఫ్ కోర్స్ 2 మెథడ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కంగారు ఏం లేదు. మీకు ఏ మెథడ్ నచ్చితే ఆ మెథడ్ చేసుకోండి. సో let us assume that f of x plus 3 is equal to q0 into x power 4 plus q1 into x cube plus q2 into x square plus q3 into x plus q4. సో ఇప్పుడు హార్నర్స్ మెథడ్ అంటే ఫస్ట్ మరి x plus 3 ఇచ్చాడు కాబట్టి x minus 3తో డివైడ్ చేయాలి మనం. అంటే అప్పుడు x minus 3తో డివిజన్ మీన్స్ x is equal to 3 అవుతుంది. అంటే మనకు హార్నర్స్ మెథడ్లో ఎప్పుడు కూడా లీనియర్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసిన, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసిన ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ టర్మ్ని లీవ్ చేసి సెకండ్ టర్మ్ సైన్ మార్చేస్తాం. అంటే ఎక్స్ మైనస్ 3తో డివిజన్ అంటే అర్థము ఫస్ట్ టర్మ్ ఎక్స్ లీవ్ చేసేసి -3 సైన్ మార్చితే +3 అవుతుంది. సో హియర్ q1, q2, q3, q4 ఆర్ ద రిమైండర్స్ ఆఫ్ f of x when f of x is divided by, చూడండి ఇక్కడ x minus 3తో డివైడ్ చేస్తే q4 వస్తుంది, x minus 3 హోల్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తే q3, x minus 3 హోల్ క్యూబ్తో డివైడ్ చేస్తే q2, x minus 3 హోల్ పవర్ 4తో డివైడ్ చేస్తే q1. ఈ q0 వాల్యూ ఎప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ x ఇన్ f of x అవుతుంది. q0 ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 4 ఇన్ f of x. సో ఇది ఫార్ములాని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇక్కడ అప్లై చేసాము. రైట్, ఇప్పుడు మరి ఎలా డివిజన్ ఎలా చేస్తున్నామో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ q0 వాల్యూ ఎక్స్ ఇచ్చిన పాలినామియల్లో x పవర్ 4 కోఎఫిషియంట్ 1 కాబట్టి అప్పుడు q0 వాల్యూ 1 అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ అది మన ప్రాబ్లంలో కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. చూడండి ఫస్ట్ ఆ కోఎఫిషియంట్స్ అన్నీ కూడా హార్నర్స్ మెథడ్ అంటే తెలుసు మీ అందరికీ, అదే మెథడ్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తుంది మనం. అంటే కోఎఫిషియంట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్డర్లో రాసుకోవటం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. ఏం చేయాలి, ఏదైనా టర్మ్ మిస్ అయిపోతే ఆ టర్మ్ ప్లేస్లో 0 రాసుకోవాలి, అది మర్చిపోకూడదు. ఏ టర్మ్ అయినా, ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయినా మిస్ అయింది అనుకోండి, ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మిస్ అయితే దాని ప్లేస్లో కోఎఫిషియంట్ 0 రాసుకోవాలి. సో మరి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 4, ఎక్స్ క్యూబ్, ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ అన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, మనకి రాసాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ అండర్లైన్ ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటాము. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్ మైనస్ 3తో డివైడ్ చేయాలి కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ 3 రాసుకుంటాము. ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్ రాసుకుని ప్రొసీజర్ అంతా యాజ్ యూజువల్ ఓల్డ్ ప్రొసీజరే. ఈ ప్లేస్లో 0 రాసుకుంటాము, 1 + 0 1 అవుతుంది. 3 × 1 3 రాసుకుంటాం. ఇక్కడ -12 + 3 -9 అవుతుంది. 3 × -9 -27, -27 + 17 is -10. 3 × -10 that is -30, -30 -9 -39. 3 × -39 is 117, -117 + 7 becomes -110. సో దిస్ ఈజ్ Q4 అంటే కాన్స్టెంట్. ఇంకా దాన్ని ఈజీగా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు అంటే చూడండి, ఈ కాన్స్టెంట్ కింద వచ్చేటువంటిది రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్లో కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ కింద వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ కింద వచ్చే వాల్యూనే రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. అంటే అగైన్ 3తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్ అండర్లైన్ చేసుకొని ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసుకొని దీని కింద ఎప్పుడు 0నే రాసుకుంటాము. 1 + 0 1. సో 3 × 1 3, -9 + 3 becomes -6. 3 × -6 is -18. -18 -10 becomes -28. Again 3 × -28. So there is -84. -39 -84 becomes, so there is -123. So this is the value of Q3. అంటే ఇప్పుడు ఇది Q3 అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. అంటే ఇది కూడా మరి ఇప్పుడు -9 కింద అండర్
బిలో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. అగైన్ 3తో డివైడ్ చేయండి. మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్, 0 రాసుకోండి, హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేసుకున్న 1 + 0 1. సో అగైన్ 3 × 1 3, -6 + 3 is -3, 3 × -3 is -9, -28 -9 is -37. సో దిస్ ఈజ్ Q2. మరి -37 బిలో 17 వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు 17 is the coefficient of x³ in the given equation. Therefore, -37 is the coefficient of x³ in the required equation. Again divide చేయండి మళ్ళీ 3తో. మళ్ళీ అగైన్ 0, 1 + 0 1 అవుతుంది. సో 3 × 1 is 3, దట్ ఈస్ 0. చూడండి ఇక్కడ Q1 వాల్యూ 0 వచ్చేసింది, చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందే. సో ఈ కోఎఫిషియంట్స్లో అంటే రిమైండర్స్లో ఎనీ వన్ 0 కావచ్చు, మనకు అనవసరం అవన్నీ. ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత వస్తే అది రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్లో రాసుకుంటాం. ఇది Q1, ఇంకా మళ్ళీ డివిజన్ అక్కర్లేదు, ఈ 1 Q0 అవుతుంది. Q1 వచ్చిన తర్వాత దాని పక్కన ఉన్నదే Q0 అవుతుంది. కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు Q0 వాల్యూ, లేదా ఇక్కడే మెన్షన్ చేయొచ్చు Q0, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మనం డివైడ్ చేయాల్సింది 4 టర్మ్సే, 4th డిగ్రీ పాలినామియల్ కాబట్టి x-3తో 4 టైమ్సే డివైడ్ చేయాలి. x-3, x-3 హోల్ స్క్వేర్, x-3 హోల్ క్యూబ్, x-3 హోల్ పవర్ 4, దట్స్ ఆల్. సో దేర్ ఫర్ f of x + 3 ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఇది Q0 × x⁴ ప్లస్ Q1 × x³ ప్లస్ Q2 × x² ప్లస్ Q3 × x ప్లస్ Q4. అంటే మనం ఇంక మన ఫార్ములా కూడా ఏం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆర్డర్లో రాసుకోవటమే. ఇక్కడ ఫస్ట్ x⁴ కోఎఫిషియంట్, ఇది x³ కోఎఫిషియంట్ అవుతుంది 0, ఇది x² కోఎఫిషియంట్, ఇది x కోఎఫిషియంట్, ఇది కాన్స్టెంట్. అదే ఆర్డర్లో ఈ కోఎఫిషియంట్స్ పక్కన ఆర్డర్లో x², x⁴, x³ x², x అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే. So that is 1 × x⁴ plus 0 × x³ minus 37x² minus 123x minus 110. Therefore, required equation is, or f of x plus 3 is x⁴, or 0 × x³ అంటే 0 కాబట్టి ఇంకా రాయక్కర్లేదు, minus 37x² minus 123x minus 110. That is f of x plus 3. Now coming to exercise 4.2, very short answer problems. Find the equation whose roots are the cubes of the roots of x³ plus 3x² plus 2 equal to 0. స్టార్టింగ్ లో మనం స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కున్నాము, ఇప్పుడు క్యూబ్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ అంటున్నారు. సో అక్కడే మీకు సో అంటే ఇప్పుడు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ గివెన్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. లెట్ f of x is equal to x³ plus 3x² plus 2 is equal to 0. So required equation is f of cube root of x is equal to 0. Now eliminate cube root of x from this equation, we get the required equation, that is cube root of x whole cube plus 3 × cube root of x whole square plus 2 equal to 0. So cube root of x whole cube means x అవుతుంది, plus 3 into this is x power 2/3 plus 2 equal to 0. So the x plus 2 is equal to minus 3 into x power 3/2, or 3 into x power 3/2 equal to minus half x plus 2. Now cubing on both sides to eliminate cube root. So this is 27x² అవుతుంది left side, right side minus of x plus 2 whole cube అంటే సో హోల్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది, x plus 2 whole cube అంటే a plus b whole cube ఫార్ములా అప్లై చేయండి. మైనస్ ఆఫ్ a³ plus b³ plus 3a² b plus 3ab² అప్లై చేస్తే అది x³ plus 8 plus 6x² plus 12x వస్తుంది మనకి.
మనకి మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే అన్ని ప్లస్లు అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 27x² ప్లస్ 6x² ప్లస్ 12x ప్లస్ 8 ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ 33x² ప్లస్ 12x ప్లస్ 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. Next one, find the equation whose roots are m times the roots of the equation. So already we know the equation whose roots are k times the roots of the equation, that is f of x by k equal to 0. So here we are given f of x is equal to x cube plus 1 by 4x² minus 1 by 16 into x plus 1 by 72. So we had to find the equation whose roots are m times. Therefore, required equation is f of x by m is equal to 0. Let the given equation f of x is equal to, take the given equation as it is. Required equation is f of x by m is equal to 0. That means x by m whole cube plus 1 by 4 into x by m whole square minus 1 by 16 into x by m plus 1 by 72 equal to 0. So this becomes x cube by m cube plus 1 by 4 into x square by m square minus 1 by 16 into x by m plus 1 by 72 equal to 0. So now take LCM or multiplying this equation with m cube. So m cube తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుందో, దట్ ఈస్ x cube plus m by 4 into x square minus m square by 16 into x plus m cube by 72 equal to 0. సో బట్ ప్రాబ్లం మనకి ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది. సో ప్రాబ్లంలో ఇంకా కండిషన్ ఏమి ఇస్తారంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 అయినప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటారు మనకి. ఆ ప్రాబ్లంలో అక్కడ ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది. టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే m వాల్యూ 12, అంటే ఆఫ్టర్ టేకింగ్ LCM, సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. So we get x cube plus m of 12 by 4 into x square minus 12 square by 16 into x plus 12 cube by 72 is equal to 0. So ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటే 4 3s క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ 144 by 16, దట్ ఈస్ 9 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 12 క్యూబ్ అంటే 12 into 12 into 12 రాయండి. సో అప్పుడు మీకు 24 అవుతుంది ఇక్కడ మిగిలేదు మీకు. So that is x cube plus 3x square minus 9x plus 24 is equal to 0. That is the required equation. So okay students, next class lo manam ee long answer questions discuss cheskundamu. So appadi varaku keep watching my channel and practice makes man perfect. Okay, thank you.